جلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك أسعد العرب والعجم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومهابة وبرا وسلم ربك وتبارك وتعالى أنت الفضل العلي والقر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام أبو الليث السمرقندي، ثم إلى روح النووي البتاني، ثم إلى روح الإمام الشيوطي، ثم إلى روح كنهاجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كنهاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كنهاجي صف النظامي، ثم إلى روح أبي محمد بن علي الحميد، ثم إلى روح أحمد إسحاق بن الشافعي الدين، ثم إلى روح أستاذ نجيب فرحمة بن حاجي أحمد صلاح، ثم إلى روح حاجي مرتب بن حاجي سوي، ثم إلى روح حاجي سوي بن حاجي واسع وأصولهم وفروعهم وحقوقهم عليهم أجمعين، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang-orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Gunawan, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Ketua Pembangunan Tahap 3 Bapak Haji Bakhtiar, serta bendaharanya Bapak Haji Warsono, Ustadz Yayat, Ustadz Haris, dan seluruhnya jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adamma an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Wa qala ba'dul hukama yahtajul 'amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslama. Awaluha al-ilmu qabla bad'ihi li'anna al-'amala la yasluhu illa bi'ilmi. Fa idza kana al-'amalu bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Wasani an-niyyatu fi mabda'ihi li'annal 'amala la yasluhu illa bin niyyah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fas-shamu was-salatu wal-hajju waz-zakatu wa sa'iru ta'ati la yuslihu illa bin niyyah, la yasluhu illa bin niyyah. Fala budda minan niyyati fi mabda'iha liyasluha al-'amal. Wasalis as-sabru fi wasatihi, yani yasbiru fiha hatta yu'addiha ala as-sukuni wa tama'ninah. Warabi al-ikhlasu 'inda faraghihi, li'anna al-'amala la yaqbalu bighairi ikhlasin. Fa idza 'amilta bi ikhlasin yataqabbalu Allah ta'ala minka wa taqabbalu qulubal 'ibadi ilaika. Ila akhiri wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin Kamis kemarin kita bahas tentang tawadhu dalam kitab Tanqul Qaulil Hasis. Hari ini kita coba kitab yang lain biar seling-seling ya, kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarkandi, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Karena kita kan sering lalai, makanya perlu kita diingatkan ya. Kadang-kadang kita diingatkan orang lain, sekarang giliran saya ngingetin. Ini yang diingetin saya sendiri sebenarnya, sedang mengingatkan diri sendiri gitu. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, orang yang bijaksana. Katanya apa? Yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslam. Amal itu membutuhkan 4 syarat, 4 perkara sehingga amal itu selamat. Artinya selamat apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal ibadah kita yang kita kerjakan capek-capek mulai dari pagi sampai ketemu pagi enggak selamat, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pergi umroh, pergi haji. Itu kalau pergi haji, apalagi yang puroda 425 juta, itu duit, ya nggak? Nggak pakai nanti 425 juta. Yang haji plus 250 juta. Yang pergi umroh bulan Desember itu 40 juta. Desember mahalan dikit. Ya. Kalau kita udah pergi jauh-jauh, ngeluarin biaya banyak-banyak, ibadah kita kagak diterima, rugi nggak? Rugi. Karena itulah ada 4 syarat, 4 perkara ini yang mesti ada ketika kita hendak melakukan amal soleh. Jangan sampai udah capek-capek kagak diterima. Awaluha, apa yang pertama? Kata ahli hikmah yang pertama adalah al-ilmu qabla bad'ihi. Pertama adalah ilmu sebelum memulai pekerjaan ibadah. Sebelum kita pergi umroh, pelajari dulu hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Sebelum kita berangkat haji, pelajari dulu manasik haji. Jangan kalau kita udah sampai di sana, mau umroh apa dulu yang dilaksanakan. Karena banyak ketika sudah ihram, pas pulang, tadi disuruh pakai celana dalam apa enggak ya? Orang ihram boleh pakai celana dalam? Lah kagak. Kalau lupa gimana ya, tidak sah. Ya enggak? Tuh. Lagi tawaf, batal kentut. Terusin aja. Tawaf itu sama kayak sholat, harus dalam keadaan suci. Lah bagaimana kita mau wudunya? Sementara kamar mandi, tempat wudu itu mesti keluar dulu. Gak mungkin semua rombongan, entar dulu, kenapa? Saya batal wudunya, keluar dulu dari Masjidil Haram. Begitu balik nggak ketemu. Bagaimana berwudu dengan air yang sedikit? Dipelajari dulu. Maka yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah adalah pelajari dulu ilmunya, tahu dulu ilmunya. Jangan sampai nggak tahu ilmunya kita laksanakan ibadah. Apa kata dalam kitab Zubat? Dalam kitab Zubat disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang melakukan ibadah tanpa disertai dengan ilmu, amalnya la tuqbal, tidak diterima. Mardudatun, tertolak. Jadi amal tanpa ilmu tertolak. Ngaji, baca Quran,
Ya nggak? Kalau nggak tahu ilmunya, salah mulu. Apa ilmu membaca Quran? Ilmu tajwid. Pelajari ilmu tajwid, panjang pendeknya. Saya ajarin ilmu tajwid, capek saat susah ngingetnya. Gitu. Otaknya udah kagak sanggup gitu kan. Nama-namanya ada idgham, idgham juga banyak, idgham bilghunna, idgham bilghunna, idgham mutajanisain, idgham mutamasilain. Apalagi kalau sudah nyangkut mad. Ada mad asli, mad badal, mad wajib, mad jaiz, mad silah, ada silah qasirah, silah tawilah, mad mubalaghah, banyak. Mesti dipelajari. Mempelajari ilmu tajwidnya itu fardu kifayah. Cukup kalau orang udah tahu, ada satu orang yang tahu udah cukup. Nggak belajar lagi nggak apa-apa. Tapi baca Quran mesti pakai tajwid. Kalau nggak bisa baca tajwid, caranya gimana? Belajar ngaji, gitu. Belajar ngaji. Kalau ngaji sendiri tanpa ilmu tajwid, beradul, latubal. Kalau salah, gitu. Dan lain lagi, kayak sholat. Kita mesti tahu ilmu tentang sholat. Jangan sampai ilmu tentang sholat kita nggak tahu. Mana yang masuk rukun, mana yang masuk sunnah. Sehingga kalau kita misalnya enggak melakukan itu, sah atau tidak sholatnya. Begitu juga pelajari tentang cara-cara sholat berjamaah. Saya sering temuin tuh kalau sholat jamaah. Begitu rakaat pertama imam udah ruku, Allahu Akbar, orang baru datang, ya, Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku. Begitu nanti rakaat ketiga sholat maghrib, imam salam, dia ikut salam. Sah nggak sholatnya? Enggak, cuma 2 rakaat. Karena rakaat yang pertama nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Tidak ikut bersama imam rukuknya. Itu banyak yang terjadi kayak begitu. Kenapa bisa terjadi? Karena nggak belajar ilmunya. Itu. Karena itulah tadi di-share tuh sama Ustaz Ali. Ngaji. Disuruh ngaji. Kan, saya ini kan udah tua. Saya sudah pendidikan S1, S2, ada yang S3. Masa sih mesti belajar lagi? Dalam ajaran Islam itu dikenal dengan istilah long life education. Apa artinya? Haji Gunawan yang tahu itu, ya. Yang bahasa Inggris soalnya, ya. Pendidikan sepanjang hidup. Makanya dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, pelajari ilmu, mulai kita brojol dari perut ibu sampai masuk ke liang lahat. Jadi nggak ada berhentinya orang ngaji. Hatta sekalipun dia sudah bergelar profesor, mungkin dia mengetahui satu ahli ilmu, tapi tidak semua ilmu dia kuasai. Karena itu mesti belajar lagi. Saya udah ngajar kemana-mana nih. Masjid itu, masjid ini, musola itu, sampai dari yang kecil sampai yang besar. Jamaahnya bejubel. Apa perlu belajar lagi? Perlu. Karena di atas langit ada langit. Ya nggak? Gitu. Ada orang yang lebih tinggi ilmunya. Yang berhenti, jangan berhenti mencari ilmu, jangan berhenti mengaji, kecuali mati. Udah. Kalau mati udah berhenti ya gitu. Makanya di Jagakarsa, di Kebagusan, daerah Pasar Minggu, itu orang kuliah subuh nggak pernah lulus. Kuliah mulu dah. Wisudanya kagak pernah. Kapan wisudanya? Ntar disolatin bareng-bareng. Nah, kalau udah disolatin bareng-bareng masuk ke liang kubur, udah wisudah, selesai udah. Tugasnya menuntut ilmu selesai. Dan karena itulah Nabi Muhammad SAW, karena pentingnya kita menguasai ilmu, beliau mengatakan
talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki dan perempuan. Gak mandang tua, gak mandang muda, sampai mati menuntut ilmu. Dan orang-orang yang menuntut ilmu seperti orang-orang yang hendak menuju surga. Makanya kalau kita pengen menuju surga, gampang masuk surga, belajar, nuntut ilmu, ngaji. Kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang menyempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tuh, paling gampang. Ya. Makanya jangan berhenti ngaji. Di mana aja kalau kita punya kesempatan, belajar. Ngaji dan ngaji. Al ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal ibadah. Amal ibadah itu ngikutin ilmunya. Karena itu sebelum kita mengerjakan suatu ibadah, pelajari ilmunya, kuasai ilmunya. Jangan sampai kita beribadah sia-sia tanpa dibekali ilmu pengetahuan. Ya, pertanyaannya, ilmu apa aja mesti kita pelajari? Di dalam Islam ada 3 yang wajib dipelajari. Ingat nih, 3 yang wajib dipelajari yang kita kuasai. Yang pertama adalah ilmu tauhid, dikenal pula dengan ilmu akidah. Kalau di dalam kuliah dikenal dengan ilmu kalam. Ilmu ini mesti kita kuasai. Paling tidak kita tahu tuh siapa Tuhan kita, sifat wajibnya tahu, ya, asmaul husnanya juga tahu. Itu ilmu tauhid kita pelajari. Dan di sini sudah pernah dipelajari ilmu tauhid, ya. Tapi namanya manusia pasti kadang-kadang lupa, maka terkadang diulang lagi. Ilmu tentang keimanan, ya. Yang kedua yang mesti kita pelajari adalah ilmu syariah, ilmu tentang hukum-hukum, yang kalau dalam bahasa kita itu ilmu fikih. Tata cara sholat, tata cara ibadah, tata cara bermuamalah, itu kita pelajari. Makanya di setiap pengajian di masjid-masjid itu babnya terkadang kagak ganti-ganti. Pertama belajar toharoh, kemudian belajar lagi tentang sholat, belajar puasa, zakat, haji. Begitu kitabnya habis, ganti lagi kitabnya, bahasa itu lagi, diulang lagi. Kenapa? Karena kemungkinan yang namanya kita ngaji itu mustami, cuman dengerin, ya nggak? Cuman dengerin. Dari 100% dapat 10% aja cakep. Dari 100% yang kita bahas, dapat 10%-nya dah cakep. Ya. Begitu sampai rumah tidur, hilang yang 10%, lupa lagi. Makanya diulang lagi bahasanya itu, ya, diulang lagi. Sampai orang bertanya, kita udah belajar fikih berkali-kali, ya, dibahas di mana-mana fikih. Anggota wudu ada berapa? Ada berapa? Ada 15, sholatin aja. Anggota wudu ada 15, berkali-kali ngulang. Makanya nggak apa-apa, kita diulang lagi, gitu. Anggota wudu cuma ada tuh, ngikutin aja. Cuma ada 4, muka, tangan, kepala, kaki, udah. Anggota wudu tuh, muka, tangan, kepala, kaki. Selebihnya mah sunnah gitu kan. Pora-pora aja ya enggak? Iya, tahu cuma pora-pora aja mengasah gitu. Karena apa? Di mana-mana dia ngaji gitu kan. Iya. Cuma ngingetin yang lain inget apa kagak gitu. Di sholat ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qaulinya ada berapa? Rukun qauli pertama ada 5. Pertamanya takbiratul ihram, yang kedua apa? Al-Fatihah, yang ketiga apa?
Yang ketiga, tasyahud akhir. Keempat apa? Salawat pada Nabi dan keluarganya. Yang kelima, salam. Udah. Selebihnya baca subhanallah bihamdihi, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Sunnah. Doa iftitah sunnah. Nah, yang begitu-begitu dipelajari. Ya, biar apa? Biar kita tahu kalau seandainya Allahu Akbar, imam udah baca Al-Fatihah, kemudian udah ruku, kita masih baca bukan Fatihah, kita baca apa? Doa iftitah aja. Doa baca iftitah. Karena pernah ada orang sholat bareng imam. Ada bareng imam udah ruku, dia ketinggalan. Rakaat yang kedua nggak ketinggalan. Baris pertama ketinggalan, baris kedua nggak ketinggalan. Gitu. Kenapa? Kemungkinan baca doa iftitah dulu. Kalau imam sudah baca waladhdallin, amin, kemudian baca apa? Surat, udah langsung baca Fatihah, jangan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhan, keburu kita. Gitu. Ya. Nah, harus tahu mana sunnahnya, mana rukunnya. Tuh. Pentingnya kita belajar ilmu agar sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertolak. Ilmu sebelum belajar. Kenapa? Li'annal amala la yaslu illa bi'ilmi. Karena sesungguhnya amal ibadah itu tidak baik. Tidak baik? Tidak diterima kecuali dengan ilmu. Fa idza kana al-'amalu bighairi ilmin, apabila amal itu dilaksanakan bighairi ilmin, tanpa disertai ilmunya, ma yufsidu aksara mimma yuslihu, maka mafsadatnya, keburukannya lebih banyak daripada maslahatnya. Ini yang mau pergi haji tahun 2025, yang mau berangkat sekarang pelajari manasiknya, baca dulu bukunya, nanti ada dari pembimbing dipelajari manasiknya, kita sedikit-sedikit udah ngerti bagaimana cara pakai pakaian ihramnya, karena beda pakaian ihram ketika tawaf, pakaian ihram ketika sholat. Ketika tawaf bagaimana, ketika sholat bagaimana, ketika sa'i gimana ihramnya, gitu. Mana yang yang dibuka, mana yang tertutup, disunahkan yang begitu. Ya. Lalu ketika kita udah selesai ihram, ya, kemudian udah selesai tahallul, kita mau tawaf, boleh nggak pakai celana dalam? Buat laki-laki. Nah, dipelajari itu yang begitu-begitu. Biar apa? Ibadah kita itu sempurna. Karena banyak saya perhatikan orang udah biaya gede-gede, mahal-mahal, di sono cuman kerjanya apa? Pelancongan aja udah. Jalan-jalan, kemudian apa? Belanja. Ya. Giliran sholat jamaah ntar aja. Sayang pergi jauh-jauh ke sana, sholatnya kagak jamaah. Banyak yang sholatnya di kamar. Kenapa di kamar? Oh, karena di setiap kamar hotel di sana itu sudah terdengar suara imamnya. Ya nggak? Yang udah pernah imam ini ya? Udah terdengar. Jadi nggak perlu lagi ke masjid. Mazhab kita beda. Mazhab kita Syafi'i. Kalau Syafi'i mesti ke situ. Ya. Mesti dipelajari yang begitu-begitu. Harus ada ilmunya. Jangan sampai nggak ada ilmunya. Wasani yang kedua. An-niyatu fi mabda'ihi li'anna al-'amala la yasluhu illa bin niyyah. Yang kedua, niat ketika memulai. Karena amal ibadah tanpa niat itu tidak sah. Sholat kita nggak pakai niat, langsung aja Allahu Akbar. Ikutin orang Allahu Akbar. Sholat apa? Nggak tahu, yang penting gue sholat. Yang nggak pakai niat. Macam para ulama beda-beda. Kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Niatnya ketika Allahu Akbar. Ketika kita sholat jamaah, imam nggak apa-apa, nggak pakai imaman.
Tapi makmum harus pakai makmuman karena kita makmum. Kalau kita nggak makmuman ya nggak sah. Yang begitu-begitu niat mesti benar. Sekarang nih kita lagi ngapain? Ngaji. Tidak semua orang yang ngaji pahalanya sama, tergantung niatnya. Siapa yang dari sini dari tadi masuk udah niat iktikaf? Mau bahasan doang. Yang niat iktikaf dapat iktikaf. Dia duduk dia dapat niat iktikaf. Kenapa? Karena dia niat iktikaf. Lah kita datang nggak niat iktikaf dapat? Nggak dapat pahala iktikaf. Begitu kita masuk, kita berniat ngaji ini untuk apa? Saya ngaji untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya dan juga sebagai bentuk tawadhu dan agar saya benar-benar bisa menjalankan ibadah sesuai dengan ilmu yang saya punya. Kalau ada niat begitu, dapat niatnya. Begitu datang lagi kita niat, saya ingin bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Nurul Hidayah, dapat pahala silaturahmi. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala itu. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan, kalau kita melaksanakan satu ibadah, perbanyaklah niat-niat baik di dalamnya. Jangan cuma satu niat, perbanyak niat baik. Karena setiap niat kita itu akan dibalas ganjaran pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Aman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala inda wa hasanatan kamilah." Siapa saja yang punya himmah, punya niat kebaikan, falam ya'malha, tapi dia nggak ngerjain, katabahallahu tabaraka wa ta'ala, Allah catat di sisinya itu sebagai satu kebaikan. Niat mengerjakan amalan tapi nggak dikerjain, maka dia dapat satu amal. Saya ntar mau nyumbang nih 1 juta. Niat boleh nggak niat? Boleh gitu. Begitu tanggal 1 Januari katanya gaji mau naik, kagak jadi naik gitu. Kok nggak jadi naik? Karena naik gaji potongan persennya banyak juga gitu kan. Nah, nggak jadi dah nyumbang. Tadinya mau 1 juta, nyumbangnya 100.000. Tetap dicatat amalnya tuh. Tetap gitu. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafa katsira. Tapi kalau dia berniat melakukan suatu perbuatan lalu dilaksanakan, maka Allah akan mengganjarnya dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Makanya niat aja yang banyak, niat yang baik. Karena kata Nabi Muhammad SAW, niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Maka niat yang banyak, niat yang baik. Ntar pulang saya mau kasih tahu istri saya apa yang disampaikan di pengajian ini. Niat. Begitu sampai dikasih kopi lupa, gitu. Lupa lagi. Karena kita orang ngaji begitu tuh. Ngaji begitu disampaikan sama guru tahu, ingat. Begitu pulang aja udah lupa, gitu. Itu emang begitu kalau nggak diulang-ulang. Makanya kenapa ilmu itu mesti diulang-ulang, ya. Mesti disampaikan dari A kita belajar, dari B belajar. Kayak tadi kuliah subuh disampaikan orang yang umurnya 40 tahun harus melakukan 5 hal. Yang pertama apa? Banyak-banyak bersyukur. Yang kedua banyak-banyak beramal soleh. Yang ketiga, keempat, kelima, ada 5 disampaikan. Jadi perbanyak niat baik. Gak gampang kita menetapkan niat baik ketika kita hendak melaksanakan ibadah. Dan orang yang tadi datang dari rumah ke masjid tidak semuanya punya niat yang sama, ya nggak? Makanya ketika kita mau ke masjid, berhenti dulu, diam, niatin dalam hati. Pertama, saya ingin dosa saya dihapus oleh Allah. 2, saya ingin derajat saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, saya ingin mendekatkan diri lewat sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, saya ingin bersilaturahmi dengan seluruh jamaah yang ada di masjid. Yang kelima, dengan uang yang saya bawa ini saya ingin berinfak. Semoga dengan infak ini Allah angkat derajat saya dan juga Allah ampunkan dosa ibu bapak saya. Yang kelima misalnya, saya ingin beriktikaf di dalam masjid selama saya berada di masjid. Yang keenam, karena ada pengajian, saya ingin menghilangkan kebodohan saya. Dan juga lewat hadirnya saya bisa menjadi wasilah dakwah bagi orang lain. Dan yang ketujuh, saya ingin mensyiarkan ajaran Islam. Saya ingin memakmurkan masjid. Kalau niat-niat itu ada sama kita, begitu kita sampai ke sini dan kita laksanakan, semua pahalanya dapat. Sebelum jalan atau dari sini? Sebaiknya sebelum jalan. Ya. Ngapain? Saya sedang memantapkan niat, gitu. Sedang memantapkan niat. Karena perlu itu, ya. Niat itu sangat penting. Jangan sampai nggak ada niat. Perbanyak niat, gitu. Perbanyak niat. Ketika kita sedekah pun perbanyak niat. Niatnya apa? Semoga dengan sedekah ini Allah ampunkan dosa saya. Saya dengan bersedekah agar orang lain juga ikut bersedekah. Nah, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak niat deh yang baik-baik. Kita datang ke sini bilangin ya, saya ingin menjadi wasilah bagi orang lain agar mau datang ke masjid. Karena banyak yang belum datang ke masjid, tetangga kita di sini. Ya enggak? Itu. Tadi banyak orang sholat dari sini sampai ujung, ya enggak? Yang tetap bertahan hanya segini, selebihnya pada pulang. Gitu. Selebihnya pada pulang, agak mau ngaji. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada niatnya dan seseorang itu memperoleh ganjaran sesuai dengan niatnya. Fas-shaumu was-salatu wal hajju waz-zakat, maka ibadah saum, ibadah puasa, ibadah salat, haji dan zakat, wasairu ta'at, dan seluruh ketaatan, la yasluhu illa binniyah, tidak akan menjadi baik, tidak menjadi sempurna, tidak akan diterima kecuali dengan niat. Salat juga harus pakai niat. Jangan asal sholat juga. Fala budda minan niyah fi mabdiha liyasluhal amal. Maka wajib mencantumkan niat ketika memulainya agar amal itu menjadi baik, agar amal itu diterima, agar amal itu selamat. Niat, ya. Jadi yang pertama tadi al ilmu qabla bad'ihi. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi, ilmu sebelum memulai. Yang kedua, niat saat memulai. Yang ketiga, as-sabru fi wasatihi. Yang ketiga itu sabar dalam pertengahan menjalankan ibadah. yakni yasbiru fiha hatta yu'addiha ala sukuni wa tama'ninah. Ketika menjalankan ibadah, maka di tengah-tengah menjalankan ibadah kita sabar sampai ibadah itu selesai kita laksanakan dengan penuh ketenangan dan tama'ninah. Dalam sholat kan tidak semua imam bacanya cepat-cepat. Ada yang Allahu Akbar, begitu Fatihah selesai, wal fajri wa layalin 'ashr. Yang tahu tuh ayatnya berapa? Banyak orang bacanya panjang banget. Nah, ketika menjalankan ibadah, sabar dalam pertengahan ibadah. Begitu juga orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dari awal kita misalnya sahur, kemudian kita sholat berjamaah, sholat subuh, selesai sholat berjamaah, kalau di sini ada pengajian, ya, pulang ke rumah
udah belebek-belebek nih perut, udah lapar. Sabar sampai dengan selesai. Ya. Nggak ada batasnya sabar mah. Itu. Coba lihat orang sholat, beda-beda. Kalau sholat jamaah diatur sama imam, tapi sholat sendiri. Oh, saya sering ngelihat orang belum rukuknya tidak sempurna, kemudian iktidalnya tidak sempurna. Oh, banyak. Begitu rukuk, Allahu Akbar, Sami Allah, belum sampai tegak dia sudah duduk. Itu nggak tumakninah namanya. Itu udah nggak sah. Karena harus sampai tegak, tidak sami Allahu liman hamidah, tegak. Ya, Rabbana walakal hamd sekurang-kurangnya. Kalau yang baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sayyin ba'du. Allah, nah, harus ada tumakninah, sabar dalam mengerjakan ibadah. Ya. Dan yang keempat, al-ikhlasu inda faraghihi, ikhlas ketika selesai mengerjakannya. Jangan sampai ada yang lain tujuannya. Kalau orang ikhlas ibadahnya, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang lain pun senang dengan orang yang ikhlas. Saat kalau kita sedekah nggak ikhlas gimana? Nggak apa-apa, biarin. Pasti didoain. Ini orang yang nyumbang di sini tidak semuanya ikhlas. Benar? Iya. Tapi ada sholat, didoain. Semoga orang-orang yang menyumbang untuk mendirikan masjid ini Allah ampunkan dosanya. Didoain nggak? Doain. Semoga Allah berikan keberkahan. Ya, makanya dengan adanya pengajian ini kita diajarkan untuk memperbaiki diri, terutama yang menyampaikan. Secara tidak langsung saya sedang berusaha memperbaiki diri saya sendiri. Kalaupun nanti ketika saya menyampaikan, oh ada yang salah, nanti ada yang ingetin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kalau Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'minu wa yubarik mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa yandahu jalal wa ikram wa bi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bil taqwa wa jannana bil afiyah. Allahumma qina bil huda wa ja'alna mimman yushabihu fi ridha. Wala tu'alina waliyan siwa wala taj'alna liman khalaqa amraka wa hasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.